الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، اہل خرد و عقل، معزز علماء کرام، قائدین ملت، بالخصوص محبوب عوام حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب مد ظلہ العالی، محترم جناب رانا خلیق احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر معزز مہمانان گرامی، مختصر وقت میں مجھے عظمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر برادر عزیز حضرت مولانا محمد طیب صاحب مد ظلہ العالی اور دیگر میزبانوں نے حکم فرمایا میں اسی عنوان کے چند پہلو آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت و شان کے متعدد پہلو ہیں۔ ایک اہم پہلو صحابہ کرام انتخاب خداوندی ہے، ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت و صحابیت وہبی منصب ہے، خلافت انتظامی منصب ہے، ولایت کسبی منصب ہے۔ نبوت اور صحابیت وہبی منصب ہے، مطلب اس کا یہ ہے نبی اور صحابی بنتے نہیں ہیں بلکہ ان دونوں کو رب چنتے ہیں۔ نبوت بھی رب کا انتخاب ہے، صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے مجھے چنا، میری صحبت، معیت، رفاقت و نصرت کے لیے میرے اصحاب کو چنا۔ جب نبوت کی طرح صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے تو لازمی بات ہے نہ رب کا انتخاب نبوت کے سلسلہ میں غلط ہو سکتا ہے، نہ صحابیت کے سلسلہ میں غلط ہو سکتا ہے۔ سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے مگر رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے اللہ نے جس ہستی کو منصب نبوت کے لیے منتخب کیا
جتنی بھی تکلیفیں آئیں کسی ایک نبی نے بھی نبوت سے دستبرداری کا اعلان نہیں فرمایا۔ آروں کے نیچے چیر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ملک بدر کر دیے گئے، مگر اس سب کچھ کے باوجود منصب نبوت سے دستبرداری کا اعلان نہیں ہوا، کیونکہ انتخاب رب کا تھا۔ اگر اعلان دستبرداری کا ہو جاتا، اللہ کے علم کو چیلنج ہو جاتا، اللہ کی قدرت کو چیلنج ہو جاتا۔ اس لیے انبیاء ہر قسم کی تکلیف سہ گئے مگر اپنے منصب پہ ڈٹے رہے۔ بالکل اسی طرح صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے مگر رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جس ہستی کو صحابیت کا منصب عطا کیا، حالات جیسے بھی ہوئے کوئی ایک بھی دستبردار نہیں ہوا۔ آروں کے نیچے چیر دیے گئے، انبیاء دستبردار نہیں ہوئے۔ تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیے گئے، اصحاب مصطفیٰ دستبردار نہیں ہوئے۔ شہید کر دیے گئے انبیاء، تختہ دار پہ لٹکا دیے گئے امام الانبیاء کے صحابہ، مگر دستبردار نہیں ہوئے، کیونکہ انتخاب رب کا تھا۔ اگر صحابہ کرام پھر جاتے العیاذ باللہ، جیسے کہا جاتا ہے حضور کی وفات کے بعد پھر گئے، تو یہ رب کے علم کو چیلنج تھا، اللہ کی قدرت کو چیلنج تھا۔ ہمارے انتخاب کے غلط ہونے کے دو اسباب ہیں، یا تو ہم کہتے ہیں جس کو منتخب کیا اس کے بارے میں علم نہیں تھا اس لیے انتخاب غلط ہو گیا، یا علم تو تھا مگر اس کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت اور پاور نہیں تھی، جانتے ہوئے بھی مجبور ہو کر فلانے کو منتخب کیا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کا علم کامل ہے، اس کے سامنے ماضی، حال اور استقبال یکساں ہے، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی۔ اور قدرت کا عالم یہ ہے کہ وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے، مچھر سے نمرود جیسے ظالم کو تہو بالا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی رب کا انتخاب ہے۔ اللہ نے ان کے ظاہر اور باطن کو دیکھا، علم کامل سے دیکھا، اور کسی کا اللہ پہ زور نہیں چلتا کہ اللہ سے کوئی منصب لے لے۔ اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ اس لیے نبی کا ایک ایک صحابی اپنی وفات تک اللہ نے جو منصب اسے عطا کیا، نہ صرف اس منصب پہ قائم رہنے والا رہا بلکہ اس کا ایک ایک تقاضا بھی پورا کیا، کیونکہ اللہ لاتے ہی اسی ہے جو تقاضے پورے کر سکتا۔ تو ایک عظمت صحابہ کرام کی یہ ہے کہ وہ رب کا انتخاب ہے، اور ان کی عظمت کا دوسرا پہلو یہ ہے اہل اسلام جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کو تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام پر تنقید کا کوئی بھی سبب دنیا پیش کرے، حقیقت میں وہ صحابہ پر تنقید کا سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ انتخاب ہی رب کا ہے، اور رب کے انتخاب پر اگر وہ نبوت کی شکل میں ہو تنقید حرام ہے، صحابیت کی شکل میں ہو تنقید حرام ہے۔ آج جو لوگ اسلام کے دشمن تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اعمال کو موضوع بحث بنا کر صحابہ کرام پر تنقید شروع کی، یاد رکھیے صحابہ کرام کا کوئی بھی عمل ان پہ تنقید کا سبب نہیں بن سکتا، اور اس کی مرکزی وجہ یہ ہے جیسے ہم انبیاء کی عزت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ مقام نبوت اور نسبت الی الربوبیت کی وجہ سے کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم صحابہ کرام کی عزت بھی اعمال کی کثرت کی وجہ سے نہیں کرتے، مقام صحابیت اور نسبت الی النبوت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر پروردگار عالم نے اپنے انبیاء اور رسل کو ورسولی کہہ کے عزت دی ہے تو خاتم الانبیاء نے اپنے صحابہ کرام کو اصحابی کہہ کے عزت دی ہے۔ یاد رکھیے
किसी भी नबी को कसरत अमल के तराजू पे नहीं तोला जा सकता। अंबिया की इज्जत और तकरीम के लाजिम और वाजिब होने की वजह मकाम नबुव्वत है, निस्बत इलर रबूबियत है। बिल्कुल इसी तरह नबी के किसी भी सहाबी को कसरत अमल के तराजू पे नहीं तोला जा सकता। उनकी इज्जत और तकरीम के लाजिम और वाजिब होने का सबब भी मकाम सहाबियत निस्बत इलन नबुव्वत है। ऐन मुमकिन है जाहिर अमल में कोई उम्मती गिनती के लिहाज से कोई उम्मती नबी से आगे चला जाए, लेकिन रुतबे में नहीं जा सकता। जैसा कि हुजूर सरवर आलम ने नमाज चंद साल पढ़ी है, फर्जियत के बाद हज सिर्फ एक किया है, लेकिन उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो पैदाइशी मुसलमान हैं, बुलूगत के बाद अगर 60 साल जिंदा रहे तो 60 साल नमाजें पढ़ी, हर साल हज पे जाने वाले हैं, लेकिन रुतबा आमीना के लाल से बढ़ना तो दरकिनार बराबर भी किसी का नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई आमाल और इबादत में सहाबा से बढ़ भी जाए, लेकिन रुतबे में उनके बराबर भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि सहाबाई किराम को कसरत अमल के तराजू पे नहीं तोला जाता, निस्बत के तराजू पे तोला जाता है। उनका मकाम निस्बत मुहम्मदी की वजह से है, उनकी निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा से है, मकाम सहाबियत की वजह से है। और याद रखिए सहाबाई किराम के आमाल जिनको मौसूए बहस बनाकर आज सहाबाई किराम पर दुनिया तनकीद करना चाह रही है, सहाबाई किराम की खताओं को मौसूए बहस बना के उन पे तनकीद करना चाह रही है, तो वो तनकीद का सबब बनते ही नहीं। क्योंकि सहाबा की खता अगर गुनाह के माना में हो तो हिकमतों से खाली नहीं है, अगर खता बमाना इज्तिहादी खता हो तो इज्तिहाद में खता भी हो तो मुज्तहिद माजूर होता है, माखूज नहीं होता। इज़ा हकमल हाकिम फज्तहदा फअसाबा फलहु अजरान फज्तहदा सुम्मा अख्ता फलहु अजरुन, बुखारी की रिवायत है। और आगे बढ़िए, रहे सहाबाई किराम के आपस में फुरूई मसाइल में इख्तिलाफात जिन्हें मुशाजरात कहते हैं, इनके बारे में हुजूर ने फरमाया इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत के साले मुज्तहिदीन का फी ज़मानिन वाहिदिन, फुरूई मसाइल में आपस का इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत है। मिसाल के तौर पे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की वफात के बाद खुतबा देने के लिए आपके खड़े होने वाली सीढ़ी से मिंबर की निचली सीढ़ी पे आ गए, हजरत उमर उससे निचली सीढ़ी पे आ गए। जब हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, वो फिर ऊपर वाली सीढ़ी पे चले गए। ये उसूल में इख्तिलाफ नहीं है, उसूल अंबिया के भी एक है, असहाबे मुस्तफ़ा के भी एक है, ये फुरू में इख्तिलाफ है, मगर इसमें उम्मत के लिए रहमत है, इसमें उम्मत के लिए सहूलत है, इसमें उम्मत के लिए बरकत है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने शेखैन से इख्तिलाफ किया, फिर ऊपर वाली सीढ़ी पे चले गए। उलमा ने हिकमत लिखी, अगर हजरत उस्मान ये इख्तिलाफ न करते तो आज उम्मत के उमरा और सलातीन खुतबा देते ज़ेरे ज़मीन। और बहुत सारी मिसालें हैं नबी के दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी कच्ची, जनाब अबू बकर के दौर में कच्ची, जनाब उमर के दौर में कच्ची, हजरत उस्मान खलीफा बने, उन्होंने पक्की कर दी, छत सागवान की लकड़ी की डाली और उनके सुतून तक मुनक्कश किए। अपने पेश रो से फुरू में इख्तिलाफ है, मगर उम्मत के लिए रहमत का बायस है। अगर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान मस्जिद नबवी को पक्का न बनाते तो जितना भी पैसा हमारे पास होता, मस्जिद में ये टाइल और पत्थर लगाने का हमारे पास कोई जवाज न होता। सहाबाई किराम के जो फुरूई मसाइल में आपस के इख्तिलाफात हैं, जो सहाबाई किराम के मुशाजरात हैं, वो सहाबा के लिए तारीफ का बायस है, वो सहाबा का हुस्न है, उनसे उम्मत के लिए रहमत का पहलू निकला है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इमाम सुयूती ने अल जामी उस सगीर में 288 नंबर पे हदीस जिक्र की, फरमाया इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन। तो सहाबा के मुशाजरात वो भी रहमत से खाली नहीं है, वो भी तनकीद का बायस नहीं बन सकते। और रहे उनके मुनाज़ात, जैसा कि जंग सिफ़ीन में हजरत अली और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरफदार
आमने सामने आ गए, ये भी तनकीद का सबब नहीं, क्योंकि ये कुरान की इस आयत की अमली सूरत है। इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, नबी की इस पे बिशारत की सदाकत है जो बुखारी में है। इन इब्नी हाज़ा सय्यद वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फियतैनी असीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नसीहत पे अमल है। अल-गर्ज़ सहाबाए किराम तनकीद से बालातर है, उन पे तनकीद का कोई भी बहाना खड़ा जाए वो बहाना बोकर साबित होता है और सहाबा की शख्सियत बालातर साबित होती है। सहाबा की असमत क्या है? सहाबाए किराम अंबिया की तरह गुनाहों से मासूम तो नहीं है, लेकिन याद रखिए अंबिया के बाद महफूज जरूर है। वो रबूबियत और नबुव्वत के दरमियान वास्ता तो नहीं है, लेकिन याद रखिए नबुव्वत और उम्मत के दरमियान वास्ता सहाबा ही है, जो नबुव्वत से लेते हैं उम्मत को देते हैं, नबुव्वत से पढ़ते हैं उम्मत को पढ़ाते हैं, नबुव्वत से सीखते हैं उम्मत को सिखाते हैं। याद रखिए सहाबाए किराम से खता का ना होना तो यकीनी नहीं, अल्लाह की हिकमत के तहत उनसे खता का हो जाना तो साबित है, मगर जिम्मे में बाकी ना रहना यकीनी जरूर है। और कहना चाहूंगा सहाबाए किराम पर अल्लाह का कुरान उतरा तो नहीं है, मगर वो कुरान के अव्वलीन मुखातब और मुहाफिज जरूर है। वो इस्लाम के अवामिर और नवाही के मूजिब तो नहीं है, मगर याद रखिए इस्लाम के अव्वलीन नाकिल और शारे जरूर है। उनके कब्जा में हिदायत तो नहीं है, मगर याद रखिए अब क़यामत तक की इंसानियत के लिए जरिए हिदायत जरूर है। और कहना चाहूंगा सहाबाए किराम की असमत ये है, इस दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की रजा को तलाश कर रहा है, जमाते सहाबा वो है, अल्लाह की रजा खुद उनके दामन में आ रही है। आज नमाजी से पूछिए नमाज किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। रोजा किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। हज किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। ज़कात की अदायगी किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। हम अल्लाह की रजा के पीछे हैं और अल्लाह की रजा सहाबे मुस्तफा के पीछे है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रसूअन, अल्लाह सहाबा से राजी, सहाबा अल्लाह से राजी। एक नुक्ता उठाना चाहूंगा, ये सहाबा की तारीफ में आया अल्लाह सहाबा से राजी, सहाबा अल्लाह से राजी। कोई भी तफसीर का तालिब इल्म ये सवाल कर सकता है अल्लाह सहाबा से राजी, सहाबा अल्लाह से राजी, अल्लाह का राजी होना तो समझ में आ रहा है, सहाबा अल्लाह से राजी किस तरह? आइए जवाब अर्ज करता हूँ। हमें 4 दिन बुखार रह जाए तो हमारी जुबान शिकवे बकने लग जाती है। सहाबाए किराम ने वतन छोड़ा अल्लाह के हुक्म पे, फिर भी अल्लाह से राजी, औलाद कुर्बान की अल्लाह के हुक्म पे, फिर भी अल्लाह से राजी, रिश्तेदारों को छोड़ा अल्लाह के हुक्म पे, फिर भी अल्लाह से राजी, जायदाद की कुर्बानी दी। लिलफुकराइल मुहाजिरीन, मक्के में सब कुछ था, मदीना में गए मलकियत से भी निकल गया, फिर भी अल्लाह से राजी, तेल के कड़ाहों में डाले गए, फिर भी अल्लाह से राजी, तख्तेदार पे लटक के कहते रहे कि जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। तख्तेदार पे लटक गए आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में, आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में वक्त ने उनके निशानात कदम देखे हैं। तख्तेदार भी आया तो उसे चूम लिया, ऐसे जीदार भी तारीख ने कब देखे हैं। सब कुछ बर्दाश्त करके भी वो शिकवा नहीं करते, अल्लाह से राजी होते हैं, ये उन्हीं की शान है।
नबुव्वत भी वहबी मनसब है, सहाबियत भी वहबी मनसब है। नबुव्वत भी रब का इंतखाब, सहाबियत भी रब का इंतखाब, अंबिया भी तनकीद से बालातर, असहाबे मुस्तफ़ा भी तनकीद से बालातर। और कहना चाहता हूँ आमीना के लाल, महबूब रब्बे सुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, हबीबे किब्रिया, फखरुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुल ज़ुहा, बदरुद दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस सना, मकीन गुंबद खज़रा, बलगल उला, कशफत दुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन पे अल्लाह ने बाबे नबुव्वत को बंद कर दिया है, जमाते सहाबा पे बाबे सहाबियत को बंद कर दिया। हुजूर सिलसिला नबुव्वत के आखिरी फर्द है और जमाते सहाबा असहाबे अंबिया के आखिरी फर्द है। हुजूर के बाद क़यामत तक नबी कोई नहीं आ सकता, असहाबे मुस्तफ़ा के बाद क़यामत तक सहाबी कोई नहीं आ सकता। एक बात और अर्ज करता हूं, जैसे अंबिया और खातमुल अंबिया ये तारीखी शख्सियात नहीं है, ये कुरानी शख्सियात हैं, बिल्कुल इसी तरह सहाबाए किराम भी तारीखी शख्सियात नहीं है, ये कुरानी शख्सियात हैं। अगर अंबिया का मर्तबा देखना है तो अल्लाह की किताब से देखा जाए, और अगर सहाबे मुस्तफ़ा की हैसियत, आईनी हैसियत, उनकी अथॉरिटी, उनकी क्वालिटी, उनकी हुज्जियत, उनकी महफूसियत देखनी है तो तारीख के चीथड़ों से नहीं, या अल्लाह के कुरान से, या मोहम्मद के फरमान से। वो तारीखी शख्सियात नहीं है, वो कुरानी शख्सियात है। कुरान कती है, तारीख जन्नी है। कोई रिवायत न जाने ठीक है या नहीं, हम इस बारे में बहस नहीं करते। नबी के यारों का मर्तबा तोलना है तो कुरान और हदीस के तराजू पे तोलिए, तारीख के चिथड़ों में तलाश न कीजिए। तारीख के औरात पे सहाबा को तोलना ये ऐसे ही है जैसे किसी सुनयारे के तराजू पे ओहद पहाड़ को तोला जाए। ओहद पहाड़ को सुनयारे के तराजू पे तोलना नामुमकिन है, सहाबा का मर्तबा तारीख से तलाश करना नामुमकिन है। वो कुरानी शख्सियात है, उसूल पे आइए, उनका मर्तबा देखना है तो कुरान में देखिए। कुरान क्या कहता है? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा। इल्मो अमल के पैकर, ज़ुहदो बरा सरापा, मिशन था जिनका दीने मती का गलबा। कितने गुयूर और जरी थे नबी के सहाबा। और फिर हजरत अबू बकर और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, समझा नहीं है, हजरत अबू बकर अली के इमाम हैं और हजरत अमीर मुआविया हसन और हुसैन के इमाम हैं। हजरत अबू बकर एहतिजाज तिबरसी में है। हजरत अली ने जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत की, हजरत उसामा ने पूछा हल बायातहु या अली, अली आपने बैत कर ली? तो उन्होंने फरमाया नाम या उसामा, नाम या उसामा, नाम या उसामा। हाँ उसामा, मैंने बैत की है, मैंने बैत की है, मैंने बैत की है। और साहिब रियासुन नज़रा ने इसका सबब जिक्र किया। जब हजरत अली से इसका सबब दरियाफ्त किया गया तो हजरत अली ने फरमाया एक सुतून दुनिया का है, एक सुतून दीन का है। दीन का सुतून नमाज है, दुनिया का सुतून खिलाफत है। जब दीन के सुतून का इमाम हुजूर की ज़ाते गिरामी ने अपनी जिंदगी में हजरत अबू बकर को मुकर्रर किया है तो दुनिया के सुतून का इमाम अली किसी और को कैसे मुकर्रर कर सकता? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली के इमाम है, खलीफा है। बाकी सबको अमीरुल मोमिनीन कहा गया, इन्हें खलीफतुर रसूल कहा गया। और फिर इनकी खिलाफत फरा है,
افضلیت اصل ہے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور نوی رحمت اللہ علیہ تحفہ اہل سنت میں لکھتے ہیں حضرت ابو بکر خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہوئے، افضل ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہوئے۔ خلافت کی بنیاد افضلیت پہ ہے، اقربیت پہ نہیں۔ پوری امت میں حضور کے بعد حضرت ابو بکر افضل تھے، اس لیے خلیفہ بنے۔ کیوں نہ کہوں صدیق اکبر، تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا؟ صدیق اکبر، تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روضہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ ابو بکر باغ فدق، باغ فدق یاد رکھیے، بخاری میں روایت ہے ان فاطمہ سألتہ ان یجعلہا لہا فابا، حضرت فاطمہ نے آمدن سے ملکیت کا جو شبہ پیدا ہوا اس کی بنا پر حضور سے سوال کیا ملکیت بھی مل جائے۔ ان فاطمہ سألتہ ان یجعلہا لہا فابا، اللہ کے رسول نے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ نبی کے فیصلے کو برقرار رکھا، نبی کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اگر حضرت ابو بکر باغ دے کر نبی کے فیصلے کو توڑ دیتے، یہ دنیا حضرت ابو بکر کو کس نظر سے دیکھتی؟ حضور نے ویسے ہی اپنی زندگی میں مصلح سپرد نہیں کر دیا، ویسے ہی سن 9 ہجری کو امیر حج مقرر نہیں کر دیا۔ پروفیسر ہٹی کہتے ہیں حضور کی صداقت کی دلائل میں سے ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی مخفی صلاحیتوں کو دیکھ کر اپنے زمانہ حیات میں ہی اس امت کی بھاگ دوڑ حضرت ابو بکر کے سپرد کر دی۔ اگر حضرت ابو بکر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی خدمات اور حالات کو کنٹرول کرنا شاید کبھی ممکن نہ ہوتا۔ اور اس کے باقاعدہ دلائل ہیں۔ لشکر اسامہ کا معاملہ آیا تو صحابہ کہہ رہے تھے نہ بھیجا جائے، ایک کہہ رہے تھے کہ بھیجا جائے، اور وہ ابو بکر صدیق تھے۔ حضور کے انتقال کی خبر سن کے بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، سب گر رہے تھے، سنبھالنے والا ایک تھا، وہ ابو بکر صدیق تھے۔ کہ اب بھی کوئی دلیل چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین پیغمبر ہونے پہ اور حضرت امیر معاویہ وحی کے کاتب جن کے لیے آمینہ کے لال نے ایک ایک حدیث میں 3 دعاؤں کو جمع کیا، اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ واہدی بہ، نبی کے صحابی، کاتب وحی، نبی کے معتمد، نبی کے برادر نسبتی، نبی کے منظور نظر، بحری بیڑے کے چلانے والے اور نبی کی بعثت کا مقصد پورا کرنے والے، 64,65,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرانے والے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام کی عصمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، وہ دین کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد گر گئی تو دین کی عمارت منہدم ہو جائے گی۔ دین کے دفاع کے لیے اصحاب مصطفیٰ کا دفاع ضروری ہے۔ اس لیے آپ سے کہوں گا یہ عزم کیجئے، صحابہ کرام کے تحفظ میں دین کا تحفظ ہے، نبی کا تحفظ ہے، قرآن کا تحفظ ہے۔ جب کسی خبر کو غلط ثابت کرنا ہو، اس کے مخبر اور خبر پہنچانے والے میں نقص نکالے جاتے ہیں، اس کو بے آبرو کیا جاتا ہے، اس کی بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام کا پیچھا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہودیت یہودی رہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دین کا لبادہ اوڑھ کے، دین کے راویوں کو مجروح کر کے دین کو مجروح کرنا چاہتی ہے، اور ہم نے ان کے دفاع کے لیے چور کی نظر صندوق پہ ہوتی ہے جس میں زیور ہوتا ہے، وہ صندوق اٹھانا چاہتا ہے، پہرے دار صندوق بچانا چاہتا ہے۔ دین صحابہ کے سینوں میں ہے، یہ سینے ظرف تھے، یہ سینے صندوق تھے، نظر ان پہ ہے، پہرے دار کی نظر بھی ان پہ ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا صحابہ کے دفاع کے لیے چوکنا رہیے۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ،
تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، اسلام کی دولت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، اسلام کی دولت پیدا کر، تو صحابہ کرام کے تحفظ کے لیے ہم سب ایک ہیں، ایک رہیں گے۔ بلند آواز سے بتائیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا